ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर। Hari Om. We will begin with the Gurudev Bhajan. Jaya Gurudevam Chinmayanandam, Jaya Gurudevam Chinmayanandam, Pranamamyaham Gurudevam Maharnisham. Jaya Gurudevam Chinmayanandam, Pranamamyaham Gurudevam Aharnisham. Jaya Gurudevam, Jaya Gurudevam. Dharmodharakam Gita Pracharakam, Dharmodharakam Gita Pracharakam, Anandarupam Atmaswarupam, Anandarupam Atmaswarupam. Jaya Gurudevam Chinmayanandam, Pranamamyaham Gurudevam Maharnisham. Jaya Gurudevam, Jaya Gurudevam. Tamasaharakam Utsahavardhakam, Tamasaharakam Utsahavardhakam, Tapovana Shishyam Tattvaswarupam, Tapovana Shishyam Tattvaswarupam. Jaya Gurudevam Chinmayanandam, Pranamamyaham Gurudevam Maharnisham. Jaya Gurudevam, Jaya Gurudevam. Premarudainam Paramaviraginam, Premarudainam Paramaviraginam, Sannyasinam Gurum Shirasa Namamyaham, Sannyasinam Gurum Shirasa Namamyaham. Jaya Gurudevam Chinmayanandam, Pranamamyaham Gurudevam Maharnisham. Pranamamyaham Gurudevam Aharnisham. Let us chant first and last verse of Srimad Bhagavad Gita. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrutavarshiniim
भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Let us all chant Trambak mantra 5 times together. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 હરિઓમ. પૂજ્ય ગૌરંગભાઈ ગીતાનું પ્રવચન શરૂ કરે એ પહેલાં અમારા ચિન્મયા મિશનના વિદ્યાર્થીઓએ એક નાની સ્કિટ આ રવિવારે અમારા સત્સંગ હોલમાં રજૂ કરી હતી. તો એનો વિડીયો અહીંયા પ્રદર્શિત કરીશું. આ સ્કિટનું શીર્ષક છે ત્રિગુણ. આ સ્કિટની કલ્પના, એના લેખક, એના કલાકાર, એના દિગ્દર્શક અને એના નિર્માતા બધા અમારા મિશનના વિદ્યાર્થીઓ છે. એટલે કે જો હું બીજા શબ્દોમાં કહું તો રાઇટર, ડાયરેક્ટર, એક્ટર એન્ડ પ્રોડ્યુસર આર ઓલ અવર ચિન્મયા મિશન બાલ વિહાર ચિલ્ડ્રન. આપણે હમણાં જ 14મો અધ્યાય સમાપ્ત કર્યો. 14મો અધ્યાય એટલે ગુણત્રય વિભાગ યોગ. So let us consider this as a wonderful tribute by our Bal Vihar student to the 14th chapter we just concluded. તો હવે હું જય ગણેશને વિનંતી કરું કે આ વિડીયો શરૂ કરે. હરિઓમ.
How was school today? Did anything interesting happen? Hello, Rohan. Oh, hey Mom. I didn't see you there. So, Rohan, how was school today? It was pretty boring. Do you have any tests tomorrow? Yeah, I have a math test tomorrow. Have you studied for it? No, I don't feel like studying right now. Okay. Do you want my help? Hey, what's up? Why are you here? That's none of your business. These other gunas. Rohan is now under my Thomasic influence. No, Mom, I don't think it's worth the effort. Trust me, I can help you get better. Take my help. Mom, stop. It'll be useless to even help me. Fine, but you know tomorrow there's a math test. Please don't procrastinate. For your sake, I'm here if you need my help. Mom, stop helping me for things I don't want to be helped about. Rohan, I understand. Math can be challenging, but avoiding it won't make it any easier. Let's tackle it together, and you'll see that it can be manageable. Mom, stop. It's not even worth the effort. Stop bugging me. What about your future? If you continue this habit now, how will you get any work done? Man, stop bugging me on my future. Too tired to think about that right now. I'm just trying to help you. You may be tired, but studying for this test is important. Every effort counts, Rohan. Even if you don't understand it right away, trying is the first step to improvement. Man, whatever. What did you say? Nothing. That's what I thought. In this scene, we see our friend Rohan caught in an inner struggle. The Thomasic nature has taken a hold of his mind, filling it with laziness, self-doubt, and resistance to effort. Instead of seeking solutions or working through his challenges, he surrenders to inertia, choosing to procrastinate rather than take action. This is the nature of Thomas. Hi, Beta. How was school today? Do you want any apples? No thanks. School was good. Most of my classes were boring, but some of them I found interesting. What classes did you find interesting? Obviously the ones where I always get good grades. Dia, I told you not to worry about the grades. It's about understanding the material. So, do you have any tests tomorrow? Yeah, I have a math test tomorrow. Have you studied for it? Not yet. I don't really understand the concept. That's okay. Do you want my help? Why'd you punch me? Hey, no. For revenge! Dia, you'll be under my Rajasic influence. Okay, let's do it. All right. So first things first, we're going to cover the basics. Mom, why are you starting with the basics? That's not even going to be on the test. How about we go over what's actually going to be tested on? Are you sure? Mom, you're wasting my time. All I need to do is get a good grade and get it over with. Okay, if that's what you think. But remember, Dia, understanding the basics make the complex parts easier. Starting with the basics is only going to slow me down. Why can't you understand that I just need to get a good grade and get it over with? Dia, Beta, don't forget your apples. Dia is fueled by restless energy. The Rajasic nature has taken a hold of her mind, making her impatient and reactive. She wants quick results, immediate rewards, and sees learning as just a means to an end. Her mind is clouded by frustration, making her dismiss the foundational steps needed for true understanding. Though she's willing to put in the effort, her actions are driven more by a desire for achievement rather than the pursuit of knowledge itself. This is the nature of Rajas. Hi, Ananya. Hi, Dad. How was your day? It was okay. How was yours? My day was good, but it was kind of long. But, I learned a lot at school today. That's good. Did you ever figure out that science problem you were working on?
Yeah, I asked my math teacher about it, and she helped me understand the problem better. Wonderful. Peanuts? No, thank you, Dad. I'm okay. So, any tests or quizzes to study for? Yeah, I have a math test tomorrow. Oh, you want me to help you study for it? Not again! No, know where you belong. Off the stage! It's your turn. Huh? How did I lose to Satvik? Be gone! You are now under the influence of the Sattvic Guna. Yeah, I would love your help. Let me grab my books real quick. Okay, so this is going to be on the test, but I don't really get it. Do you think you could help me out? Oh yeah, for sure. Let's start with the basics first, and then let's build up on top of that. 2 hours later. Thanks for helping me study. Even though it took 2 hours, I feel like I really understand the concept now. Now that I have a solid foundation of the basics, I know the complex math is going to be so much easier. That's wonderful. Unlike Rohan and Dia, Anya embodies a Sattvic approach. She welcomes guidance and understands the value of effort. She approaches learning with an open mind. The Sattvic nature keeps her calm, focused, and collected, qualities that not only aid her in her studies, but in all aspects of life. This is the nature of Sattva. Now, let's see how their actions have shaped their test results. The choices made yesterday will manifest in the day-to-day. Alrighty, class, I have your test results. I'm going to pass them out now. What? Oh my Bhagwan! I got a 60! How is this possible? What did you get, Dia? Yes, I got a 90. Miss, what was the class high? It was a 98. What? A 98? I wish I got a 98. So who got the highest score then? Well, the person who scored the highest is Anya. What? How did you get a higher score than me, Anya? Well, I studied with my dad yesterday for 2 hours, and we went over the basics so that I could get the complex parts really fast. Man, that sounds like so much work. I'd rather eat, sleep, and play all day. And that's why, Rohan, you scored the lowest. Ooh. As expected, Anya's dedication and willingness to learn have led her to excel, achieving the highest score in the class. Meanwhile, Rohan, influenced by Tamasic inertia, regrets his decision to put off studying. Despite her hard work, Dia is left unsatisfied. Her Rajasic nature pushed her to chase after a higher score rather than appreciate her progress. In the same way, within all of us, there is a constant battle between the 3 gunas: Tamasic, Rajasic, and Sattvic. Every choice we make, no matter how small, is influenced by these 3 forces. Tamasic represents dullness, lethargy, and procrastination. Rajasic represents action and ambition driven by selfish purposes. And Sattvic embodies calmness, clarity, and balance, and allows us to act with the right intentions and steady focus. Above all, life isn't about completely eliminating any one guna. Each has its place. For instance, Tamasic gives us rest, Rajasic gives us ambition, and Sattvic gives us the ability to make the right choices. In life, we should strive to approach with a Sattvic outlook, one of clarity, wisdom, and purpose. Thank you.
હરિઓમ. એવું લાગ્યું 14મો ચેપ્ટર આપણે હમણાં જ કર્યું હતું અને આઈ થિંક અનિલભાઈ એક વસ્તુ કહેવાનું રહી ગયું. આ છોકરાઓએ દર્શના આંટીની યાદગીરીમાં in memory of દર્શના આંટી they did it on their own કે દર્શના આંટી બાલ વિહાર ને બધું શરૂ કર્યું અને we are students so they did it in her memory. And it was a total surprise to me also when they announced in the class કે છોકરાઓ કરવાના છે ગયા રવિવારે. So I had also no idea. They really did good. અને આપણે હમણાં 14મો અધ્યાય કર્યો હતો. So I thought it would be good to share this with you. Okay. Rucha, chant slok number 1. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. So ભગવાન વિધાઉટ અર્જુને કઈ જ સવાલ કર્યો નતો, ભગવાન 15મો અધ્યાય જાતે જ શરૂ કરે છે. અને as we discussed last time કે ગીતા એ ઉપનિષદોનો સાર છે અને ગીતાની અંદર 15મો અધ્યાય એ ગીતાનો સાર છે. ભગવાન કે છે આપણે જોયું છે એટલે જસ્ટ ભગવાન સંસારને વૃક્ષની સાથે સરખાવે છે. અને વૃક્ષ કઈ ટાઈપનું કે જેના મૂળ ઉપર છે અને શાખાઓ નીચે છે. મીનિંગ ઉત્કૃષ્ટ એટલે જે સુપિરિયર હોય અને નિકૃષ્ટ, સુપિરિયર ઉપર અને એનાથી ઇન્ફિરિયર નીચે. એટલે ભગવાન જેમાંથી આખું ક્રિએશન આવ્યું છે, આ જગત, એ ભગવાન મૂળ બ્રહ્મન ઇઝ એટ ધ ટોપ અને એની શાખા નીચે છે. જેમ ફેમિલી ટ્રી કરીએ તો ગ્રેટ 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 ગ્રાન્ડ ફાધર અને મધર ઉપર હોય અને પછી શાખા નીચે આવે. એવી રીતે ભગવાન કે છે ઊર્ધ્વ મૂલમ અધઃ શાખા, જેનું મૂળ ઉપર છે આ વૃક્ષનું અને શાખાઓ નીચે છે. અને એને સરખાવ્યું છે, એ સંસારના વૃક્ષને નામ આપ્યું છે અશ્વત્થ, પીપળાનું ઝાડ અશ્વત્થ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બે શબ્દ છે, અશ્વત્થ અને અવ્યય. પ્રાહુ એટલે મહાત્મા એ કહ્યું છે, ભગવાન કૃષ્ણ ઇઝ કોટિંગ કે બધા સંત મહાત્મા એ કહ્યું છે કે આ સંસાર વૃક્ષ જેમ પીપળનું વૃક્ષ હોય એનું નામ છે અશ્વત્થ. અશ્વત્થ સ્થ મિનિંગ જે એક જ જગ્યાએ હોય એને સ્થ કહેવાય. સ્વ એટલે કે આવતીકાલે, એટલે આવતીકાલે પણ ત્યાં જ હોય, ટુમોરો ઇટ ઇઝ ધેર. સ્વત્થ. અસ્વત્થ જે આવતીકાલે આજે હતું એવું ત્યાં નહીં હોય એને અસ્વત્થ. મિનિંગ જેનામાં ફેરફાર થયો. બીકોઝ ઝાડના પાંદડા ખરે, થિંગ્સ આર. અને સંસારમાં તો કેટલી ચીજો બદલાય. સવારથી રાત સુધીમાં આપણું મન, કોઈ વાર ઈર્ષા થાય, કોઈ વાર આ થાય, સો મેની થિંગ ચેન્જીસ. આજે જે સંસાર છે એ આપણું મન બધું કાલે નથી. છતાં એ શું કે છે અશ્વત્થમ પ્રાહુ અવ્યયમ. છતાં કે છે કે આ સંસારમાં વ્યય નથી, ચેન્જ નથી. શા માટે? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રવાહ નિત્ય. જેમ ગંગા નદી કે કોઈ પણ નદીનો પ્રવાહ આપણે જોઈએ તો આવતીકાલે એ આજે જે પાણી હતું એ તો ચાલ્યું ગયું, દર સેકન્ડે પાણી બદલાતું હોય. પણ નદીનો શેપ પ્રીટી મચ અને વહેતું પાણી ગઈકાલે જે નદી જોઈ આજે પણ એ જ લાગે, પણ એનું પાણી ને બધું બદલાઈ ગયું હોય. એટલે એને કહેવાય પ્રવાહ નિત્ય. પ્રવાહ નિત્ય એટલે અવ્યય. સંસાર આપણે જોઈએ કન્ટિન્યુઅસ બદલાતો હોય છે, રાઈટ? આજે આની જોડે નથી બનતું, આ નથી બનતું, આજે પૈસા આવે, આજે માર્કેટ નીચે ગઈ, આજે આ માંદો પડ્યો,
આઈ મીન કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ. પણ તમે જુઓ, આપણા દાદા દાદીએ, આપણા પપ્પા મમ્મી જ્યારે નાના હતા ત્યારે જે ચિંતા કરેલી ભણાવવાની આ તે, એ આપણે આપણા છોકરાઓ માટે કરી, આપણા છોકરાઓ એના છોકરા માટે કરે છે. જનરેશન ચેન્જ, પણ સંસાર તો એમને એમ જ ચાલુ રહે છે, રાઈટ? લોકોને આર્ગ્યુમેન્ટ થાય, અમુક લોકોને બને નહીં બને. ઇન અધર વર્ડ્સ, વેન વી લુક એટ ઇટ ઓવરઓલ, કંઈ બદલાતું નથી. ઇવન ધો કન્ટિન્યુઅસ સંસારમાં બધું બદલાતું હોય છે. સમસરતી ઇતિ સંસાર, જે કન્ટિન્યુઅસ બદલાય એને સંસાર કે. છતાં ઓવરઓલ તમે જુઓ તો કે આ સંસારમાં જે ચાલતું આવ્યું છે એ જ બધું ચાલે છે. એટલે કે ઉર્ધ્વમૂલ અધશાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુ અવ્યયમ. હવે કે છે કે એ ઝાડ દેખાવડું, આઈ મીન ઝાડને સરસ રૂપ દેખાવ ક્યારે મળે? જ્યારે ફૂલેલું ફાળેલું હોય. વિન્ટરની અંદર સ્પેશિયલી અહીંયા આપણે અમેરિકામાં ઇટ ઇઝ મોર વિઝિબલ. આઈ એમ શ્યોર ઇન્ડિયામાં પણ હિમાલયને એમાં વિઝિબલ હશે. સાઉથમાં તો બધે ઓલવેઝ ગરમી જ હોય છે. પણ જ્યારે પાનખર ઋતુ આવે, ઓટમ, પાંદડા પડી જાય અને બાય ધ ટાઈમ શિયાળો આવે તો બધા પાંદડા ખરી જાય ને ઝાડ ઘણા તો ઠૂઠા જેવા થઈ જાય, બીકોઝ કંઈ જ નહીં હોય. અને પછી જેવી વસંત આવે કે તરત બધે પાંદડા આવવા લાગે અને ઝાડ કેટલું રૂપાળું અને આખું ફૂલેલું થઈ જાય, ટોપ હેવી, અને ઇટ લુક્સ વેરી ગુડ. અને એ પાંદડા છે એ જ એસેન્સ, જે મૂળમાંથી થર્ડમાં થઈને પાંદડા સુધી આવે, એ પાંદડા ચૂસતા હોય છે. એટલે કે છે છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની. જેમ વૃક્ષને બ્યુટી પણ પાંદડા આપે, નરીશ પણ પાંદડા જ કરે. જે પાણી ને બધું ખાતર હોય એ ચૂસે પાંદડાને લીધે અને ઇટ કમ્સ અપ. એટલે કે છે છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની. આ જે સંસાર રૂપી વૃક્ષ છે એના પાંદડા કોણ છે? તો કે છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની. પર્ણાની એટલે પાંદડા. એના પાંદડા કોણ છે? તો કે વેદના છંદ. કર્મકાંડની અંદર મનુષ્યને જે ડિઝાયર હોય એ ડિઝાયર કેવી રીતે ફૂલફિલ કરવી, એ કે આ યજ્ઞ કરશો તો આમ થશે, આમ, એ બધું કર્મકાંડમાં આપ્યું છે. બીજી બધી વસ્તુ સાયન્સથી ભગવાન આપણને બુદ્ધિ આપી છે અને વી કીપ ઇમ્પ્રુવિંગ અવર લાઈફ. યુ નો, આપણા આઈ મીન આઈ રિમેમ્બર અને મેની ઓફ યુ રિમેમ્બર, આપણે ત્યાં ચટણી બનાવતા હતા તો પેલો મોટો પથ્થર હોય ટાંકા મારેલો, એના પર મરચા અને આદુ ને નાખી અને પેલું બીજા એનાથી આટલું યુ રોલ ઇટ, અને પછી થોડા વખત રહીને પછી ઓસ્ટરાઇઝર ને આ ને તે. હવે તો ખાલી ચાપ દાબો, અને હવે ચાપ પણ નહીં દાબવાની, બહારથી જ લઈ આવવાનું. See, things change, things evolve on scientifically also. અને the things that I cannot figure out, શાસ્ત્ર બતાવે છે કે કઈ રીતે પૂજા પાઠ કરવાથી, અમુક યજ્ઞ કરવાથી તને વસ્તુઓ મળે. એટલે કે આ સંસારમાં આનંદ અને બધું લાવવા ઈશ્વર આ વેદના જે છંદો છે એ એને પુષ્ટ કરે છે, પોષે છે અને વધારે છે. એ જે જાણે છે એ કે છે યહ તમ વેદ સ વેદવિદ. એ જે જાણે છે કે આ આખું સંસાર વૃક્ષ અને જે વેદના છંદોથી પોસાય છે એ માણસ વેદને જાણે છે. આ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ડિટેલમાં જોયું હતું. કે નેક્સ્ટ વર્ડ રુચા. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. ભગવાન કે છે અધઃ ચ ઉર્ધ્વમ
પ્રસૃતા તસ્ય શાખા. આ સંસાર વૃક્ષ, તસ્ય એટલે જે મેં આગલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે તને કહ્યું સંસાર વૃક્ષ, અશ્વત્થ વૃક્ષ માટે મેં તને કહ્યું તસ્ય અધશ્ચ ઉર્ધ્વમ પ્રસુતા તસ્ય શાખા. એની જે શાખા છે આ ઝાડની, મિનિંગ ધ બ્રાન્ચીસ, એ ઉપર અને નીચે બંને જગ્યાએ છે. ઉપર અને નીચે શાખા જાય છે. ગુણ પ્રવૃત્તા વિષય પ્રવાલા. હવે શાખા અહીંયા છે ગુણ, not necessarily શાખા meaning the branches of the tree, but what Bhagwan is saying is કાર્ય ઉપાધિ, meaning આખો the જીવ, higher lok as well as lower lok, in the sense આખી ઉપર meaning 7 up અને 7 down આપણે કહીએ પાતાળ સુધી અને સ્વર્ગ અને બ્રહ્મલોક સુધી. તો જેને મનુષ્ય જન્મમાં પુણ્ય કર્યા હોય, પણ ડિઝાયર હોય કે મારે માટે પણ પુણ્ય કર્યા હોય, એ લોકો જાય સ્વર્ગમાં ઓર હાયર લોકમાં. એ હાયર લોક કહેવાય કે ઇટ ઇઝ ફક્ત ભોગ ભૂમિ. એટલે ત્યાં તમારા ભોગ ક્ષીણ થાય અને વળી પાછા વાપરી લો એટલે યુ કમ બેક ટુ ભૂલોક ઓર પૃથ્વી પર. ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુલોક, ગીતામાં ભગવાન જ કહ્યું છે કે પુણ્ય પૂરા થાય. In other words, it is not a karma loka, it is ભોગ ભૂમિ, જ્યાં તમારા ભોગ તમે ભોગવો અને એ બધા પુણ્ય પૂરા થાય એટલે વળી પાછા મનુષ્ય તરીકે આવી જાવ અહીંયા. લોઅર યોની જેના પાપ વધારે હોય એ પશુ પક્ષી લોઅર યોની બને. લોઅર યોની is also called only ભોગ ભૂમિ, it is not a કર્તવ્ય ભૂમિ. ભોગ ભૂમિ only, કારણ કે એને એમાં કોઈ જાતનો અહંકાર હોતો નથી. એ ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી જ પશુ પક્ષી બધા ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી જ વર્તતા હોય. ધારો કે સિંહ હોય એ ઘણી બધી બકરીઓને જુએ અને એનો શિકાર કરવાની પાછળ જાય, અને બીજા પણ સિંહ હોય અને એ બકરીની પાછળ દોડે પણ બકરી ધારો કે છટકી જાય, તો સિંહને એવું નહીં થાય કે આ છટકી જાય ને બીજા બધા સિંહ મારી સામે જોશે તો કેવું લાગશે કે હાય હાય હું શિકાર નહીં કરી શક્યો, because they have no અહંકાર. Animals, it's only ભોગ ભૂમિ. They are there to share, suffer through. જે પાપ કર્યા હોય ને એને લીધે યોની મળી હોય અને એ ભોગ ભૂમિમાં સફર કરી અને પછી આસ્તે આસ્તે they go higher. See, કૂતરાને પણ right, કોઈ આવે, there is no અભિમાન કે હું આનો કૂતરો છું કે હું તો પ્રેસિડેન્ટનો કૂતરો છું કે શેઠનો કૂતરો છું. ધારો કે ઓફિસની અંદર ડોગ કોઈ લાવી શકે અને પ્રેસિડેન્ટનો પણ કૂતરો આવ્યો હોય અને એકદમ લોએસ્ટ નોકરનો પણ સિપાહીનો કૂતરો આવ્યો હોય, પેલાને એવું ના કે હું કઈ મોટા શેઠનો કૂતરો છું. દે હેવ નો અહંકાર. પણ મનુષ્ય લોકમાં મને ફ્રીડમ છે કે હું કર્તવ્ય કર્મ કરું, સેલ્ફિશ કર્મ કરું એટસેટ્રા, અને આઈ કેન ઈધર ગો હાઈ, લો, ઓર આઈ કેન અટેન મુક્તિ. All the three options are open. મનુષ્ય લોકમાં એટલે કે છે અધચ ઉર્ધ્વમ પ્રસૃતા તસ્ય શાખા. એની શાખા ઉપર નીચે અને હોરિઝોન્ટલ બધે પ્રથાય છે. અને એ ઝાડની શાખાઓમાં શું છે? ગુણ પ્રવૃત્તા વિષય પ્રવાલાહ. ભગવાને એવી સરસ પોએટ્રી વાપરી છે. સી તમે વિષય પ્રવાલા, સી પ્રવાલા ઝાડની સાથે પાંદડા જોડે સરખાવીએ, આપણે એને કૂપળ કહીએ ને ગુજરાતીમાં. આજકાલ તો આપણે એ શબ્દ બહુ વાપરતા નથી, પણ કૂપળ છે પાંદડું ઉગે એ પહેલા યુ કેન જસ્ટ સી પાંદડાની કૂપળ, અને પછી આસ્તે આસ્તે મોટું થઈને પાંદડું થાય. એ કૂપળ અને સિંચે છે કોણ? પાણી. અને પાણીને લીધે ઓવર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આસ્તે આસ્તે કૂપળમાંથી એ થાય. તો કે છે વિષય પ્રવાલાહ. એવી જ રીતે શું કહે છે? ગુણ પ્રવૃત્તા વિષય પ્રવાલા. પાણી દેખાતું નથી પણ પાણી જ પાંદડાને પોષે છે, કૂપળને, કૂપળમાંથી પાંદડું થાય છે. એવી જ રીતે આ સંસાર વૃક્ષમાં હું ને તમે મનુષ્ય લોકમાં જે જીવ છે એને પણ છે ગુણ પ્રવૃત્તા. સત્વ, રજસ અને તમસ જે આપણે હમણાં જોયું, એ ગુણથી વૃદ્ધિ પામે. વિષય પ્રવાલા. વિષય કેટલી જાતના વિષયો હોય, રાઈટ? કોમ્પ્યુટર છે, ગાડી છે, આઈ મીન 1000 દાગીના છે, સાડી છે, નવું ઘર લેવું છે,
there are millions of objects that are there, Vishaya, and they are there to attract us, right? To fascinate us. We all get attracted to different things. કેવી રીતે? According to Sattva, Rajas અને Tamas. જેમ પાણી કૂંપળને સિંચીને પાંદડું બનાવે, આપણા ગુણ જે દેખાતા નથી, પણ હું કયા વિષય તરફ દોડું છું, એનાથી I can indicate કે આના ગુણ કેવા છે. Isn't it? તામસિક ગુણ હોય, right? તો કે ચલો શું કરો છો, બેઠા છો, ચલો ને let us have a drink. પણ એક જ પછી અરે યાર એમાં શું છે, let us have some more અને પછી સૂઈ જશું. એ મદિરા પીએ છે એના પરથી તમે શું કહી શકો? તામસિક ગુણ છે, રાઈટ? પેલા બીજો હોય બેઠા હોય, ચલો કઈક ચલો ને યાર આ બેઠા બેઠા કંટાળો છે, let's go for a drive, right? I mean many of us hear it and we do it. What is that? તમે ડ્રાઈવ કરો છો, that indicates what? Rajasic nature, isn't it? કે ચલો I will serve the computer. બીજા છે કે ચલો કઈ ટાઈમ છે ને કઈ નથી, તો let us go on the web and see કોઈ સ્વામીજીની ગીતાની, હમણાં આપણે કઈ કોઈ સ્વામીની ગીતાની કે રામાયણ ઉપર વિડીયો જોઈએ, અથવા કઈ કરવાનું નથી તો let me take જપમાળા, અને આજે બહુ થોડી બીજી 2 એક્સ્ટ્રા માળા કરું, let me do જપમાળા. The very fact કે એને કઈ કરવાનું નથી ને માળા ફેરવે છે, you know કે સાત્વિક પ્રવૃત્તિ. સો એ છે ગુણ પ્રવૃત્તા વિષય પ્રવાલા. જે આ બધા વિષયો છે એ આપણા ગુણોથી પોસાય છે અને એ વધતું જ જાય. રિમેમ્બર, આપણે કઈ પણ કરીએ, when we act in the world, right, according to my guna, મારે ડિઝાયર થાય ને એ વિષય અથવા ઇમોશન અથવા થોટ પાછળ હું જાઉં અને એ પૂર્ણ થાય, it leaves behind an impression in my mind and intellect, અંતઃકરણમાં, અને એને શું કહેવાય? વાસના. પછી એ વાસના વળી પાછી આપણને કર્મમાં થાય, રાઈટ? You go to a restaurant and you enjoy that particular food, right? Karma vasna and vali pachu rajas, you go there, you enjoy, and so થાય, હે આ તો બહુ સરસ ખાવાનું છે, આ રેસ્ટોરન્ટમાં તો પાછા આવવું છે, right? Think of it. So that rajas continues. So what we do indicates at that time what is just as આપણને પેલામાં કહ્યું, none of them are bad, but when I am under the control of it and I cannot change, then there is a problem. So ભગવાન કહે છે કે આ જે સંસાર વૃક્ષ છે, અધચ ઉર્ધ્વમ પ્રસૃતા, એટલે બધે પ્રસરેલી છે એની શાખા ઉપર અને નીચે, અને એમાં મનુષ્ય લોક એ શાખા જે કાર્ય ઉપાધિ છે, ગુણ પ્રવૃત્તા વિષય પ્રવાલા, વિષયોથી અને ગુણ એને પોષે છે અને એ વધતું જ જાય છે. અને પછી શું કહે છે? અધશ્ચ મૂલાની અનુસંતતાની કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકે. સી અહીંયા ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે, પહેલા કહે છે ઉપર અને નીચે, પછી કહે છે મનુષ્ય લોકે. આ મનુષ્ય લોકમાં જ I can do કર્તવ્ય કર્મ અને I can get release from both પાપ અને પુણ્ય. અધરવાઇઝ ફક્ત પુણ્ય કરે કે મારે સ્વર્ગમાં જવું છે, અથવા તો અધોગતિ થાય અને નીચે. એટલે શું કહે છે? અધશ્ચ મૂલાની, એટલે બીજા મૂળ. સી ઝાડનું એક મૂળ છે તો સીધું નીચે જાય, જે પાણી એઝ વેલ એઝ શું કહેવાય ક્ષાર ને બધું નરિશમેન્ટ ચૂસે, અને બીજા જાય તે હોરિઝોન્ટલ જાય, which keeps the tree where it is, એટલે પડી ના જાય. સી તમે ઝાડને અપરૂટ ના કરી શકો. ઇવન આપણા યાર્ડની અંદર જે ગ્રાસ હોય, ગ્રાસની બ્લેડ તમે લો તો ગ્રાસની બ્લેડ આવે પણ એનું રૂટ તો અંદર જ રહી જાય. તો આટલી પતલા ગ્રાસનું રૂટ અંદર લઈ જાય તો ઝાડને તમે કાપો તો યુ કેન કટ, બટ એનું રૂટમાંથી અપરૂટ કરવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એ જે હોરિઝોન્ટલ રૂટ્સ હોય એની વાત કરે છે હિયર. સેકન્ડરી રૂટ્સ અધશ્ચ મૂલાની અનુસંતતાની, બીજા છે અનુસંતતા, ધે સ્પ્રેડ ઓલ ઓવર, અને વોટ કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકે. મનુષ્ય લોકની અંદર મમતા, એક તો હું આ શરીર, મમતા, અને પછી કામના, મારે આ જોઈએ છે, મારે આ જોઈએ છે, વિષય પ્રવાલા, વિષયથી. અને એ કહે છે કે ઇટ જસ્ટ ગોઝ ઓન ડુઈંગ, મમતાને લીધે
ભોગ ઈચ્છાને લીધે એક પછી એક કર્મ કરતો જાય છે. અધશ્ચ મૂલાની અનુસંતતાની કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકે. એ માણસ એટલે પેલું જે પતંગિયું હોય કીડું પોતે જ એના કીટની અંદર આખું ફસાઈ જાય એવી રીતે મનુષ્ય તમે યુ હિયર ઇટ સો મેની ટાઈમ રાઈટ એ ભગવાન હવે તું મને છોડાવ નોટ કે થિંગ્સ આપણે પણ એટલો મનુષ્ય બંધાઈ જાય પોતે જ કરેલો પોતે જ જે ક્રિએટ કર્યું હોય વર્ક એટલું બધું વધી જાય ફેમિલી કુટુંબ આ જવાબદારી આ એટલું બધું બધા હાય હવે તો મારા આમાંથી છૂટવું છે એટલો બંધાઈ ગયો છું that is what exactly ભગવાન is saying કે આ સંસાર વૃક્ષમાં વૃક્ષની અંદર રિમેમ્બર સંસાર વૃક્ષ એટલે આપણે પણ એ વૃક્ષની અંદર રહેલા વન ઓફ ધ પર્સન છીએ અને when we look at this વૃક્ષ કેટલું મોટું લાગે just think of it that if you are a little kiddie or a કીટાણુ on a normal tree right તો હાવ એને આટલું મોટું લાગે કે આટલા મોટા ઝાડ જેવું એવી રીતે you and I are also part of our સંસાર અને સંસાર એટલે આખું વિશ્વ જે આપણી આજુબાજુમાં છે અને તમે કોઈને પણ પૂછો સી જનરલી એટલીસ્ટ હું મારા અનુભવ પરથી કહું છું મિશનમાં જે લોકોને મળવું એટસેટ્રા સો મેની ઓફ ધેમ વુડ સે ગૌરાંગ ભાઈ મારે તો વોલેન્ટિયર કરવું છે પણ હમણાં નહીં મિનિંગ વોટ હમણાં તો મારા છોકરાઓને માટે આમ છે મારે આ છે પછી છોકરાઓ ગ્રેજ્યુએટ થઈ જાય પછી છોકરાઓ પરણી પણ જાય ને પછી જસ્ટ મસ્કરી કરવા પણ પૂછું હવે તો મારે જવાનું છે ને રાઈડ આપવાની છે ને અહીંયા લઈ જવાનું છે ત્યાં વૃક્ષની અંદર આપણે એટલા ફસાઈ જઈએ સંસાર વૃક્ષમાં મેજોરિટી ઓફ ધ પીપલ સમટાઈમ્સ એ લોકોને આનંદ પણ આવે અને પછી કે હા ધીસ ઇઝ જસ્ટ સો મચ આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ ઇટ પણ they do not know how to get out it એટલા રચ્યા પચ્યા ઉતરી ગયા હોય they cannot get out of it અધશ્ચ મૂલાની કર્માનુબંધીની આ બધા જે કર્મ થી એટલા બંધાઈ ગયા હોય છે મારે આ કરવાનું છે આનું શું થશે આમ થાય છે મારા છોકરાઓનું તો સમજ્યા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રનનું શું થશે એનું પણ ભવિષ્ય મારે નક્કી કરવાનું છે who knows ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન 25 વર્ષનો પણ થશે કે નહીં જીવશે કે નહીં મારે આઈ વોન્ટ ટુ ડુ અને એ વિચારોમાં જ મનુષ્ય એટલો ફસાઈ જાય people don't like to admit it but if you think just if you pause silently how much an individual gets stuck and please understand it is not only sansarma ashramma pan jo if you are not careful as I have told you many times when we started teaching ખાલી ઘરમાં 2 જણા આવતા હતા રાઈટ પછી શરૂઆતમાં શું થાય યા 2 ના 10 થયા બહુ સારું મજા આવે છે 10 ના 20 થયા અરે બહુ સારું થયું પણ પછી ઘરમાં ના રખાય હવે કઈ જગ્યા ભાડે રાખવી પડશે એટલે કોઈ વોલેન્ટિયર આવે કે ભાડે રાખશું બિફોર યુ નો ઇટ આવું 7 એકરની જગ્યા અને આ તે પેમેન્ટ ભરવાનું ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ આ તે ઇન્સ્યોરન્સ all those things how karmanubandhini manusya okay how all those responsibilities if you are not careful can bind you Swami Chinmayanand ji I think 1978 કે 78 I don't exactly remember અમે રેન્ટનમાં રહેતા હતા તો અમારે ઘરે હતા તો ત્યાં લોકલ ચેપ્ટરમાં ચક કરીને એક છોકરો હતો અને આપણે ઇન્ડિયનનો જનરલી આવો સવાલ સ્વામીને ના પૂછે પણ અમેરિકન્સ આર મોર ઓપન તો કે સ્વામીજી આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ સમથિંગ અને બેઝિકલી કે ચિન્મય મિશન આટલું સરસ ચાલે છે તો હેવ યુ થોટ ઓફ વોટ વિલ હેપન વેન યુ આર ગોન સે આપણે કોઈ દિવસ કોઈ સ્વામી મળે તો એવું ના પૂછે કે તમે ના હો પછી આનું શું થશે ચિન્મય મિશનનું પણ દે આર પ્રીટી ઓપન તો સ્વામીજીએ શું જવાબ આપ્યો ચક God has given me this toy. ભગવાને મને આ રમકડું આપ્યું છે અને એ રમકડાથી હું રમી રહ્યો છું અને એક દિવસ રમકડું છોડીને મારે જતા રહેવાનું છે અને હું રમકડું તમારા બધા માટે મૂકીને જવાનો છું તમે એનું શું કરો that is up to you. Why should I worry કે હું જાઉં પછી શું થશે? Do you see the difference in the attitude? An average person
કુટુંબમાં, ધંધામાં, મારા પછી આ છોકરાઓ કેટલા લોકો ઇન્ડિયામાં તમે જાઓ, છોકરાઓ સમજતા નથી, આ દુકાનમાં જો ને આમ કરે છે, તેમ કરે છે. એટલા એ ભાઈ હવે તું રિટાયર થઈ ગયો, છોકરાઓને દુકાન આપી દીધી છે, તારી પાસે સીડી છે 5 કરોડની, સ્ટીલ વાય આર યુ વરીડ, યુ નો. પણ એમાંથી છૂટાતું જ નથી. મેં ધંધો શરૂ કર્યો, છોકરાઓ શું કરશે? Thus we get so much involved rather than to get out of it. એટલે ભગવાન સ્વામીજી was involved at the same time untouched, but majority of us, 99.9%, we get trapped by the sansar that we ourselves lovingly create. અને પછી થાય કે આમાંથી છૂટવું છે પણ છૂટાતું નથી. એટલે હવે ભગવાન ત્રીજા શ્લોકમાં બહુ જ સરસ કહે છે, ન રૂપમસ્યેહ તથોપલભ્યતે ન રૂપમસ્યેહ તથોપલભ્યતે નાન્તો ન ચાદિર્ન ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા નાન્તો ન ચાદિર્ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા અશ્વત્થમેनं સુવિરૂઢમૂલम् અશ્વત્થમેनं સુવિરૂઢમૂલम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. હવે ભગવાન કહે છે બીજી લાઈનમાં, અશ્વત્થમેન સુવિરૂઢ મૂલમ અસંગ શસ્ત્રેન દ્રઢેન ચિત્વા. સંગ અને અસંગ. સંગ કેવી રીતે? આગલા એમાં શ્લોક આપણે જોયું, વિષય પ્રવાલા, જુદા જુદા વિષયો, તે ફેસિનેટ અસ. અને we have no control. As I said, we create our own cocoon. એક વસ્તુ મારે ઘણીવાર હવે તો જતો નથી, પણ પહેલા હું પ્રવચન આપવા બીજા શહેરમાં કેમ, when people invite me, I used to go. કોઈક વાર એવું થાય, યુ નો, કે ગુરુવારે પહોંચી ગયા હોય ને સાંજે જવાનું હોય, અને હસબન્ડને જનરલી જોબ પર જવાનું હોય, તો જે વાઇફ હોય એ લઈ જાય અહીંયાથી કે ચલો આને ઘરે જમવા જવાનું છે. તો પાછા આવતી વખતે, ગૌરાંગભાઈ આજે સાંજે આ છે, હું આ ભૂલી ગઈ છું, 2 મિનિટ લાગશે, હું જરા અહીંયા ગ્રોસરી સ્ટોરમાંથી આ લઈ લઉં. હવે કોઈ તમને પૂછો તો તમે ના તો કહો જ નહીં, રાઈટ? તો કે ઓકે, તો કે હું એર કન્ડિશનર ચાલુ રાખીને જાઉં છું, હમણાં આવી, રાઈટ? એટલે આપણને થાય દૂધ કે એવું પિકઅપ કરતા કેટલી વાર લાગે ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરમાં? 2 મિનિટ, 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ રહીને જે દૂધ લેવા ગયેલી બેન આખું કાર્ટ લઈને આવે, પછી એને બધું મૂક્યું, પછી આ શું થયું? તો કે હું ગઈ હતી, પછી આ સેલ પર હતું, આમ હતું. એટલે બિફોર મેં કહ્યું કે એર કન્ડિશન તો ચાલુ હતું, એટલે મને થયું કે ચલો આવી છું તો બધું લઈ જ લો. સી વિષય પ્રવાલાપ, રાઈટ? મોર ફોર બહેનો દેન ભાઈઓ. સી જનરલી મેન, અમે લોકો શર્ટ લેવા જઈએ તો જે શર્ટ લેવું હોય એક લીધું હોય ને એક ગમ્યું તો એવા 4 લઈ લઈએ જનરલી, ઓકે, નોટ ઓલ, મેજોરિટી. જ્યારે લેડીઝ પેલો બતાવતો જ જાય, સાડીઓ બતાવતો જ જાય, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, અને છેલ્લે નહીં નહીં જતા રહે. અને જે ન લેવું હોય એ 4 વસ્તુ લઈને આવી જાય. વિષય પ્રવાલા. હવે ભગવાન કહે છે આ જે સંસાર વૃક્ષ છે, ન રૂપમસ્ય ઇહ, ઇહ મિનિંગ આ સંસાર રૂપી વૃક્ષ છે, ન રૂપમસ્ય તથા ઉપલભ્યતે. આ જે મેં કહ્યું એટલે ઉપરવું એવી જાતનું સંસારનું વૃક્ષ કે યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ સી ઇટ ફિઝિકલી, આ તો નથી, બટ યુ હેવ ટુ કન્સીવ ઇટ ઇન યોર માઇન્ડ કે આ ટાઈપનું છે. બીકોઝ ફિઝિકલી વી ડોન્ટ સી ધીસ, આવું મૂળ ઉપર હોય ને ઝાડ શાખા બધી નીચે હોય એટસેટ્રા. પણ કે છે ન રૂપમસ્ય ઇહ ઇહ તથા ઉપલભ્યતે. પણ શું કે છે? ન ચ ન અંતઃ ન ચ આદિ ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા.
again think of it. If you are a small bird, a chakli, on the tree, right? ચકલી જ્યારે માળો બાંધે કે ત્યાં આવે, એને ટ્રી જ્યારે નાના બી માંથી થયું, એની શરૂઆત એને ખબર હોય. જ્યારે બી માંથી નાનું પેલું શૂટ નીકળે એ વખતે તો ત્યાં ચકલી હોય જ નહીં. જ્યારે ચકલી માળો બાંધવા આવે ત્યારે તો ઓલરેડી ઝાડ ઉગી ગયું હોય. એટલે એને એનું આદિ શરૂઆત ક્યાંથી થઈ, ચકલીને જે ઝાડની બિલકુલ ખબર નહીં હોય. એ ઝાડનો અંત શું છે એ પહેલા તો કેટલા ચકલીના જનરેશન આવીને મરી જશે, રાઈટ? પીપળનું ઝાડ ને 200-300 વર્ષ જીવે, એમાં તો કેટલા ચકલીના જનરેશન આવે, ઉછરે અને મરી જશે. આદિ અંત પણ ખબર નથી. અને they don't even understand કે અત્યારે છે પણ it is continuously changing. just as હું ને તમે આ સંસારમાં આપણે આવ્યા, સંસાર વૃક્ષ મિનિંગ આખું વૃક્ષ, રાઈટ? એ ક્યાંથી શરૂઆત થઈ? I mean, even આપણને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તારા દાદાનું નામ શું, દાદા બહુ તો દાદાના પપ્પાનું નામ, મે બી કદાચ એમના પપ્પાનું નામ ખબર હોય, એનાથી આગળ પણ આપણને ખબર નથી. કારણ કે આપણે ઇન્ડિયામાં બહુ ફેમિલી ટ્રી ને એવું અમુક જગ્યાએ વાપરે, પણ બાકી આપણી જ્ઞાતની બુકમાંથી કદાચ મળે, પણ મોસ્ટ ઓફ અસ ઓનલી નો 4-5 generations એટ ધ મોસ્ટ. પછી વી ડોન્ટ નો આદિ કે આનું શરૂઆત ક્યાંથી થઈ, રાઈટ? આપણે તો મનુ ભગવાનથી વી કેન ટ્રેસ ઇટ કે મનુ, પણ we don't know આદિ અંત. અને બીકોઝ સંસારની ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. શરૂ ક્યાંથી થયું, અંત ક્યાં થવાનું છે, પેલા તો આપણો જ અંત આવી જશે. સો વી ડોન્ટ નો. અને સમ પ્રતિષ્ઠા ઇવન જે છે આટલું મોટું કોસ્મોસ, વાય કોસ્મોસ, ઇવન પૃથ્વીમાં કેટલી વસ્તુઓ થઈ રહી છે, હાઉ મચ ડુ વી નો? ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એનો આદિ, બિગિનિંગ, એન્ડ કે સમ પ્રતિષ્ઠા શું છે બધું, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. રૂપમસ્ય ઉપલભ્યતે, આનું રૂપ એટલે કન્સીવ કરવું પણ ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ. The only thing you can do is what? અશ્વત્થમેનમ સુવિરૂઢ મૂલમ. એટલે આ સંસાર કેવો છે? અશ્વત્થમેનમ. આવતીકાલે છે એવો ને એવો રહેવાનું નથી, પણ અવ્યય રૂપનો છે. અને સુવિરૂઢ મૂલમ, એના મૂળ, બીકોઝ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયું છે. રિમેમ્બર, રાઈટ? આ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું જે સંસાર, અજ્ઞાનથી મિનિંગ એને હું એટલું સાચું સમજુ છું. ધો ઇટ ઇઝ મિથ્યા, આઈ ટેક ઇટ ટુ બી રિયલ. અને રિયલ અને કે એના મૂળ એટલા ઊંડા છે, સુવિરૂઢ મૂલમ, કે એ અજ્ઞાન મારે જ્ઞાનથી જ કાઢવું પડે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ અધરવાઇઝ ટુ ગેટ. એઝ આઈ સેડ કે તમે પેલું જે ટ્રી કટર વાળા પણ આવે, એક બાજુથી કાપે, અડધે સુધી જાય, પછી બીજી બાજુથી કાપે, રાઈટ? અને પછી પુશ કરી નાખે, અને તે પણ they can never uproot the tree. મૂળથી જમીનથી 2-3 ફૂટ ઉપર કાપી નાખે, અને ઘણીવાર પાછી એમાંથી પણ શૂટ નીકળે, અને નાની નાની કૂપળો આવે ને પાછું ઉગે. એના મૂળ એટલા સુવિરૂઢ મૂલમ કે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ રિમૂવ ઇટ. ઇન અધર વર્ડ્સ, આપણું અજ્ઞાન કે હું કોણ છું, ઇવન ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી સાંભળીએ કે શરીર હું નથી, મન હું નથી, પણ વળી પાછું શું થાય? હું અને મારું, રાઈટ? અહંકાર, મમતા, અને મમતા બોર્ન કામના વળી પાછી આવી જાય. ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ રીડ ઓફ ઇટ. સો હી સેઝ હિયર અશ્વત્થમેન સુવિરૂઢ મૂલમ. પણ ભગવાન કહે છે વન થિંગ, અસંગ શસ્ત્રેણ દૃઢેન છિત્વા. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આ મારે સંસાર વૃક્ષ જેમાં હું ગૂંચવાયેલો છું, રચ્યો પચ્યો, છૂટવા મથી રહ્યો છું, એની એક દવા છે. પેલું કહે ને, યુના ગભરાના સબ દુઃખો કી એક દવા હૈ, રાઈટ? એ કહે છે અસંગ શસ્ત્રેણ દૃઢેન છિત્વા. આપણે ત્યાં 2 શબ્દ છે, અસ્ત્ર અને શસ્ત્ર. અસ્ત્ર એટલે બાણ, ગોળી, જે વસ્તુ તમે છોડો એને અસ્ત્ર કહેવાય. શસ્ત્ર એટલે જે આપણા હાથમાં ચપ્પુ, હથોડી, એક્સ, એ બધા શસ્ત્ર કહેવાય. તો એ કહે છે અસંગ શસ્ત્રેણ. આ શસ્ત્ર તારે કયું શસ્ત્ર વાપરવાનું છે અર્જુન? અસંગનું. મિનિંગ આઈ અને આઈ વોન્ટ. આઈ મિનિંગ હું, આ શરીર, અને મારે આ જોઈએ છે, મિનિંગ આના વગર તો મારાથી રહેવાશે જ નહીં. That is called attachment. And you find it so much at the outermost layer પર વસ્તુઓ, બધા વિષય, રાઈટ?
કે આ વિષય છે, આ મારે જો આનું તો જોઈએ, મારે ઘરમાં પડદા તો જોઈએ જ, આવું ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. અને પછી એની કેટલી આપણને એટેચમેન્ટ હોય, એ આઉટર એટેચમેન્ટ. સી, attachment to the extent ઘણી વાર મિશનમાં આઈ કેન ટેલ યુ વોટ હેપન. પીપલ કમ, મારે ગૌરાંગભાઈ મિશનને આની જરૂર છે, મારે આપવું છે. પછી આપણે પૂછીએ કે કેવું છે, તો 30 વર્ષ જૂનું ફર્નિચર છે. મીનિંગ તમારે મિશનમાં ગાર્બેજ આપવો છે અને યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ ઇટ ઓફ, રાઈટ. એમાં પણ કેટલી એટેચમેન્ટ યુ કેન સી, રાઈટ. આપી દેવામાં પણ કેવું, રિમેમ્બર નચિકેતાના પપ્પા, ફોર ધોઝ હુ ડોન્ટ નો, કઠોપનિષદમાં એને ગાયનું દાન કરવું હતું બ્રાહ્મણોને. તો જે ગાય દૂધ ના આપે, ગરડી થઈ ગઈ હોય એવી ગાયનું, આપતા તો નાનો 8 વર્ષનો છોકરો, એને કહ્યું કે પપ્પા તમે આવી રીતે કરશો તો તમે નરકમાં જશો, કે આ ગાયો તો યુઝલેસ છે, વાય આર યુ ગિવિંગ? તો કે શટઅપ, તું બોલ નહીં કઈ. સી, અટેચમેન્ટ કેટલી આપણી વસ્તુની, કે મારે દાન આપતા દેખાવું છે, પણ કાઉઝ ધેટ આર યુઝલેસ એ મારે દાનમાં આપવી છે. ઇવન અહીંયા તો આપણે બહુ વાપરતા નથી, ઇન્ડિયામાં પણ હવે તો પેલું શું પેટીપી કે શું આવી ગયું છે. પણ જસ્ટ અ ફ્યુ યર્સ એગો વેન બ્લેકના પૈસા બધા નોટો વાપરે, કરચલી ફાટેલી નોટ પહેલા આપે, સારી નોટ તો મારી પાસે રાખવી છે. સી, એટેચમેન્ટ ટુ ધી એક્સટેન્ટ કે નહીં, આ નોટ તો હું રાખીશ, પેલી નોટ આપી દઉં. યુ કેન સી હાઉ ફ્રોમ આઉટર ધી થિંગ. અને પછી એટેચમેન્ટ ટુ હાઉસ, એટેચમેન્ટ ટુ મની. પછી 3 જાતની આપણી એટેચમેન્ટ હોય, લોકેશના, વિત્તેષણા અને પુત્રેષણા. લોકેશના એટલે લોકોમાં મારું કેવું લાગશે. મારી છોકરીના લગ્ન થયા, યાદ રહી જશે લોકોને, શું જલેબી હતી એમાં તો, કે શું સરસ હતું. મીનિંગ લોકો મારા વખાણ કરશે, એ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ લોકેશણા. પછી વિત્તેષણા, પૈસા, જોઈએ છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ મારે વધારે જોઈએ છે, વધારે જોઈએ છે, શું કરશે, ડોન્ટ આસ્ક મી નાઉ, કીપ ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ. અને પછી ચિંતા, લેટર ઓન. વિત્તેષણા અને પુત્રેષણા. પુત્રેષણા મીનિંગ સગા સંબંધી, આ બધા મારા છે, મારા છે. મોટા ભાગના બધા સ્વાર્થના સગા છે. પણ પછી ખબર પડે કે આ 3 જે એશના છે, મીનિંગ આઈ અને આઈ વોન્ટ, કે એના વગર મને ચાલે નહીં. યુ કેન સી કે માણસની કેટલી, ઘણા તમે વાત કરો, અને સી ધ સેડ પાર્ટ ઇઝ આપણે એના પાછું માન માગીએ. ઘણી વાર આપણે કોઈ હસબન્ડ વાઈફને મળીએ અને ધ વાઇફ વિલ સે, ખરાબ નહીં લગાડતા, ઇફ ઇટ એપ્લાઇઝ ટુ યુ, વાઇફ વિલ ટેલ, એમને તો ઊંઘ જ નહીં આવે એના તકિયા વગર. અમે તો બહારગામ જઈએ ને તો પણ એ તકિયો તો લેતા જ જઈએ. હવે કેન યુ ઇમેજિન, તમારે તકિયો લઈને બહારગામ જવું પડે, ભાઈ એ આ તકિયા વગર પણ મને ઊંઘ નથી આવતી. સી ધી એટેચમેન્ટ ઓફ એ પર્સન. અથવા તો દાદાજીને તો પેલા વગર જમવાનું ગમે જ નહીં, બાબો આવે નહીં ત્યાં સુધી. એટલે દાદાજી 56 વર્ષના થયા ત્યારે ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ આવ્યું, 56 વર્ષ સુધી નતા જમતા, હવે તો એને ચાલે જ નહીં. સી, ઓલ ધીસ આર લોકેશના, પુત્રેશના, ધીસ આર ધ થિંગ્સ ધેટ બાઇન્ડ અસ. એટલે ભગવાન શું કે છે, એમને આ સમજીને પ્રવચન સાંભળીને કે હા તો બહુ ખરું કે છે ગૌરાંગભાઈ, ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે, ખરું છે, નથિંગ વિલ હેપન, આઈ એમ ટેલિંગ યુ, નથિંગ વિલ ચેન્જ. ભગવાન શું કે છે, સી, એક શબ્દ ભગવાન, અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્વા. દ્રઢેન ચિત્વા મીનિંગ રાઈટ નાવ, મૂળમાંથી ઉખેડી દઈશ. કઈ? પુત્રેષણા, સંબંધ, છોકરા છોકરી સંબંધ, વિત્તેષણા અને લોકેશના, લોકો મારું શું કહેશે. રિમેમ્બર, તમે ગમે તેટલું કરો, લોકો તમને કાયમ માન આપવાના નથી. આજે તમારી દેખતા આમ બોલશે, નહીં હોય ત્યારે બીજું બોલશે. યુ હેવ ટુ ડુ રાઈટ. એટલે ઇફ યુ થિંક કે મને લોકો બહુ વખાણ કરશે, થિંક ઓફ ઇટ. અમે નાના હતા ત્યારે જવાહરલાલ નહેરુ ને બધા માટે લોકો, આપણે નાના હતા લોકો કેવી વાત કરતા હતા, અને હવે પીપલ આર કર્સિંગ હિમ. નથિંગ ઇઝ ફોર એવર. એટલે યુ એન્ડ આઈ હેવ ટુ સી કે ક્યાં મારી એટેચમેન્ટ છે. મીનિંગ મને સેના વગર નથી ચાલતું. મારા વાઈફ તો સવારે ઉઠે
અને જ્યાં સુધી ચા નહીં પીએ ત્યાં સુધી તેનું કંઈ થાય જ નહીં, કંઈ જ શરૂ ના કરી શકે. અરે તમે એટલા પાંગડા છો, કોઈ એક કપ ચા વગર ધારો કે આજે નહીં મળી તો તમે કંઈ કરી ના શકો. યા કદાચ કેફીનને લીધે માથું દુખે બીકોઝ યુ આર યુઝ ટુ ઇટ, બટ સો વોટ, યુ હેવ ટુ ડુ. બટ વી હેવ બીકમ સો એટેચ, અને મનને એવા કન્વિન્સ કરી દીધા છે કે આ વગર તો મને ચાલે જ નહીં. that I won't is our attachment. ભગવાન કહે છે દ્રઢેન ચિત્વા, ફર્સ્ટ નો ઇટ, ને પછી એને મૂળમાંથી કાઢી નાખો. ટેમ્પરરીલી કાઢશો તો નહીં થાય. સિમ્પલ વસ્તુ કહું, ઘણા લોકો ઇફ યુ આર હુક ટુ ઇટ, ઇફ યુ આર નોટ હુક ટુ ઇટ there is no problem. Some people are hooked to it, કે પથારીમાં પણ આઈપેડ કે મોટો ફોન લઈને સૂતી વખતે પણ, અને પછી they cannot give it up. અને કે હું તો રાત્રે 11:30-12 સુધી I was just, if you cannot detach yourself, then leave your iPad in the other room, don't take it to your bed. But if you keep it with you, and if you can't put it away at a certain time, કે હવે 9:30 થયા કે 10 વાગ્યા ને હવે તો સુઈ જવું છે, but if you keep on watching, keep on, see, these are the attachment that so many of us have. દ્રઢેન ચિત્વા, I am hooked to it, I will not take it. And that's what ભગવાન કહે છે, અસંગ શસ્ત્રેન દૃઢેન ચિત્વા. Next, we don't have much time, 3 જ મિનિટ છે. એટલા પહેલા 3 શ્લોકમાં, ત્રીજા શ્લોકની પહેલી લાઈન સુધી ભગવાન આખું આ સંસાર વૃક્ષ સમજાવે છે, અને એ સંસાર વૃક્ષમાંથી હવે મારે મારા ગોલ તરફ કેવી રીતે જવું, અને પછી જીવ અને ઈશ્વરનો શું સંબંધ છે, ભગવાન 7મા શ્લોકથી એ શીખવે છે, સમજાવે છે. વેરી વે, એઝ આઈ સે, ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. વિલ ગો લિટલ સ્લો ઇફ નેસેસરી, બટ યુ વિલ એન્જોય. પેલું મેં ઘણા વખતથી નથી સાંભળ્યું, 2-3 શ્લોક 9 વાગ્યા સુધી, હે માલિક તેરે બંદે હમ. ओ मालिक, ओ ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अब भी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अब भी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करें हम भलाई भरें, नहीं बदले की हो कामना,
बढ़ चले प्यार का हर कदम और मीठे बैर का ये भरम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। हरि ओम। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Hari Om, everyone.